तीन इशूज़, लेकिन सब तो पहला जो बर्निंग इशू अज स्टेट का करप्शन टेंट नूं लेके है। तुसी सब ने जान लिया कि जो कांग्रेस ने नॉमिनेट किया अपना उम्मीदवार शाहकोट जिमनी चोण का हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया, उहदे ते अज तड़के या लेट रात FIR दर्ज की जा चुकी है फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन सीकिंग गुंडा टैक्स फ्रॉम माइनिंग माफिया ऑफ द स्टेट। बहुत संगीन, बहुत सीरियस इल्ज़ाम ने और एक कांग्रेस की गवर्नमेंट के होंदियां कांग्रेस के शाहकोट जिमनी चोण के बाई इलैक्शन के कैंडीडेट के उत्ते ये FIR दर्ज होनी ये संकेत दिंदी आ कि पंजाब दे विच गैर कानूनी माइनिंग ते गुंडा टैक्स की अगराही इन्हां माइनिंग ठेकेदारां कोलों अज भी जग ज़ाहिर है। मैनूं दुख ना कहना पै रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सब कुछ जाणदियां होया, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन लाडी का अज तो चंद दिन पहला वायरल हो चुका, बच्चे बच्चे ने देख लिया उसने कि किस तरह वो कैंप वाला खड्ड के ठेकेदारां नूं बिठा के ते उन्हां कोलों महीना ग्राउंड की गल कर रहा वा। वो 8 लाख रुपया मंग रहा, वो 4 लाख रुपये तो सैटल कर रहे हैं और लाडी कह रहा वो कि इन्ने बंदियां विच गल नहीं हुंदी, तुसी कोई एक आदमी नॉमिनेट करो उहदे नाल मैं गल करूँगा। तो बाहर निकल के कह रहा वा कि लेबर के ठेकेदारां दी असीं सुलह करा रहे सीगे। लेबर के ठेकेदारां दी या कोई तुसी अच्छा काम कर रहे हो, जनतक सुलह करा रहे हो, भावें तुसी 100 बंदे की कचहरी में सुलह कराओ। इसलिए उहदा गुनाह तो उदण ही लोगों की कचहरी पहुँच गया सीगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिद्दां उन्होंने आदत बन चुकी है, जिद्दां राणी गुरजीत नूं बचाउंदे रहे 8-9 महीने, उन्होंने आदत आ उन्होंने हर कांग्रेसी के गुनाह ते पर्दा पाउणा ही पाउणा वा। और पर्दा तो की पाउणा, उन्होंने उन्होंने उल्टा सब कुछ जाणदियां होया कि एक आदमी करप्ट आ, एक आदमी इस समाज नूं अगे करप्ट कर रहा वा और अपने उस जिहड़ी उहदी माड़ी मोटी हैसियत सी हलका इंचार्ज कहंदा अपने आप नूं, उहदी ऑफिशियल अपनी पोजीशन नूं मिसयूज करके लोगों दियां आम ट्विस्ट करके उन्हां को महीना मंग रहा वा। इहदे नाल भैड़ी गल नहीं सी हो सकती। अमरिंदर की जिहड़ी प्रॉमिस सी कि हलका इंचार्ज सिस्टम करता खत्म, वो भी छिक्के ते टंगी गई है। सारे स्टिंग वायरल जिहड़ा होया उहदे नाल मैं राहुल गांधी को अपील करना चाहना, क्योंकि अमरिंदर सिंह तो उस रंग में रंग चुके ने, खड्डां दे माइनिंग दे राणे गुरजीत के रंग में रंग चुके ने। उन्होंने वस की गल नहीं, उन्होंने मजबूरी मैं समझदा वां। राहुल गांधी ते कांग्रेस पार्टी जिहड़े कहंदे सीगे कि कांग्रेस जीरो टॉलरेंस टू करप्शन रखेगी, अगर कोई भी आदमी किसी के इदां दा करप्शन का इल्ज़ाम लगता कांग्रेस उसनूं एक मिनट भी टॉलरेट नहीं करेगी। राहुल गांधी नूं इहदे विच मुदाखलत करनी चाहिए आ ते लाडी शेरोवालिए की नॉमिनेशन कैंसल करनी चाहिए आ। 2 लाख तो उत्ते शाहकोट दे विच वोटर है, कांग्रेस नूं एक भी बंदा साफ नहीं मिल रहा, जिहड़ा बंदा कोई नीट एंड क्लीन इमेज वाला एक भी आदमी नूं मिलता कांग्रेस नूं। बड़ी इहदा मतलब बहुत वड्डी बैंक करप्ट सी कांग्रेस दी, इन्ना वड्डा दिवालियापन है कि उन्होंने को बंदा ही है नहीं गा इलैक्शन लड़न वास्ते। इसलिए मैं आस करदा वां कि राहुल गांधी यदि नॉमिनेशन नूं रीकनसीडर करनगे और जिहड़ी FIR दर्ज हुई है उहदे ते पंजाब दी सरकार पुख्ता एक्शन लवेगी। दे विल अरेस्ट दिस मैन, ओनली देन दी इन्वेस्टिगेशन कैन कैरी गो फॉरवर्ड। लाडी दसूगा कि मैं इन्हां नूं किद्दां बुलाया सीगा, किहदे जरिए प्रैशर पाया सीगा और वो ठेकेदार बेचारे उन्होंने आन के उन्होंने तो बोगस बयान किहने दवाए ने। वो आन के कहते हैं कि लेबर आफ्टर ऑल जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करूगी फिर सारी गल तत्थ सामने आ जाएंगे। पर ये उल्ट मैं कहना चाहना कि पंजाब की सरकार ते समुची पंजाब की पुलिस वो इंस्पैक्टर जिहड़ा परमिंदर सिंह बाजवा उन्होंने दबाउण ते लगे हुए ने। वो मेरे भुलत्थ विच भी उन्हें थोड़ा समा बतौर ऑफिसर किया। ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, हिज ब्रदर इज सैटल्ड इन कैनेडा। उन्होंने कोई पैसे की भुख या रीजनेबल लैंडेड प्रॉपर्टी वो कोल हैगी है, तो उन्होंने पेरेंट्स ने मैंने अप्रोच किया, वह अस्तीफा देता उन्हें अज देता, उन्हें अस्तीफा फैक्स कर दिता SSP गुरप्रीत सिंह भुल्लर नूं और उन्हें वो लिखता कि मैनू पता वा कि तुहाडे ते मुनीश पांड दे सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ SSP ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਫਸਰ ਉਹ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਖੈਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਲਾਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਈਲ ਜਸਟ ਕਮ ਟੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਲਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਆਈ ਨੋ ਹਿਮ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲਡ ਕਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਾਇਆ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਅਗਰੀਵਡ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹਟਾਇਆ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈंने ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਆਲ ਟੈਲ ਯੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਲੇਡੀ ਦਾ, ਜਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ MLR ਕਟਾਈ। ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੋਮੇਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਸੇ SHO ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ SHO ਨੇ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ SHO ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ FIR ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ। ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਸੇਮ ਗੈਂਗ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦੁਆਬਾ, ਦ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੈਂਗ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹ ਲਾਡੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ MLR ਕੱਟੀ ਗਈ, FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾਓ that this FIR has been registered by an officer deputed by the Election Commission of India, not Punjab government. ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ SHO ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ ਆ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਸਡ ਆਲ ਲਿਮਿਟਸ ਆਫ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਕਰਪਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਊਗੀ ਹੁਣ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਡਿਲੇ ਐਂਡ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। I haven't seen the sections, ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਆ। Then the other demand is that this investigation 379 it's non-bailable, ਚੋਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ 379 is ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਬੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ FIR ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲੀ ਬੋਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ ਟੂ ਏ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਸਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਸਰ ਬਾਏ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੌਗਨੀਜੈਂਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ which I have released to the press now. So therefore let us see what action this thing takes next. ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਟਲ MLAs ਦੀ ਤੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ ਦੀ। We will take up this issue whether we have to move the High Court or we have to meet the Governor of Punjab on this issue. We'll be deciding that tomorrow morning when we meet in Chandigarh. ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਲਟਾ
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 20 ਚੈਪਟਰਾਂ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਉਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੀ ਮਸਟ ਆਫਰ ਏ ਪਬਲਿਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫॉर ਲਾਈਂਗ। ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਨਪੁਟ, ਕਿਸੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ IAS ਅਫਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਐਮੀਨੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ ਅਫਸਰ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਾਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਫੋਰਗੇਟਿੰਗ ਦੈਟ ਮੈਨਸ ਨੇਮ। ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੈਡ ਦੇ ਬੀਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ prominent writers, there are so many prominent historians in Punjab, there is no dearth। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ with a prominent historian, educationist, ਕੋਈ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਿਸਟਰ ਜਾਵੇਡਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ one institution can go ahead and take a decision like this? I feel ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਫਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ GST ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਠੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਰਖ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੀਏ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ।
GST ਹਟਵਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਵਾਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਨ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GST ਲਾਈ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਆਈਟਮਸ ਤੇ। ਆਈ ਇੰਟਰਜੈਕਟਡ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ GST ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, 50% ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਵਰ ਨੌਨ ਪਲੱਸ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50% ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਤੋਂ GST ਹਟੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲੀਓ 50,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਫਰਦਰ ਏਲੀਨੇਟਿੰਗ the minorities in this country, which should stop immediately, and the name and the glory and the legacy of Dayal Singh Majithia must continue, and the name must be remain as Dayal Singh Majithia Evening College, Delhi. Thank you so much. ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਔਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਫਸਰਸ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ SHO ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡੀ ਦੀ ਉਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਣਾਅ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਹਿਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਤਾ ਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ। ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਡੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇयर ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟੂ ਲਾਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਲਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਕਾ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾਡੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੇ ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਧਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਰਸ ਖਾਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ।
ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪਲੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਦ ਨੇਮ ਟੂ ਦੈਟ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ GST ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ GST ਮਾਫ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜੇ 50,000 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੁੱਟੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 50-60 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮਸਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਇਫ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲਣ ਤੇ ਬਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਰ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਜਾਵੇਦਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਡਿਸਕਸਿੰਗ all the pros and cons and we will take a suitable decision tomorrow in ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੁਣ CIF ਐਸਐਫ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਅਹਿਲ ਆ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਦ ਜੇਲਸ, ਸੇਫਗਾਰਡ ਦੀ ਜੇਲਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਉਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੈੱਲਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਸਰ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ US ਬੇਸਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਇਲਸ। if they are going ahead with some referendum, one Punjab minister cannot stop them, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।